ਸ਼ਲੋਕ ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ ਪਰਿਆ ਤਉ ਸਰਨਾਏ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਭਟਕਦਾ ਆਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 84 ਲੱਖ ਦਾ ਗੇੜਾ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੋਂ ਆਇਆ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਮੈਂ ਤੱਕੀ ਤਉ ਸਰਨਾਏ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਤੁਮਰੇ ਦੁਆਰ ਆਇਆ ਭੈ ਭੰਜਨ ਹਰ ਰਾਇਆ। ਫਿਰਤ ਸਾਰ ਸਿਧਾਂਤ ਰੂਪ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਗਦਾ। ਬਸ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਤੱਕ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰ ਹੀ ਮਿਹਰ ਹੈ। ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਸਿਮਰਨ ਮੰਗਿਆ, ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੰਗਿਆ, ਭਗਤੀ ਕਰਾਂ ਰੋਜ਼, ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਸਾਰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਗਦਾ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੋ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਵੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ 16 ਨੂੰ 17 ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲਾਭ ਵੀ ਉਠਾਉਣਾ, ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਚਰਨ ਚਲੋ ਮਾਰਗ ਗੋਬਿੰਦ। ਆਪਣੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਫਲੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਚਰਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾ ਅਖਵਾਓ, ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਹੀ ਸਤ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਮੰਨ ਜਾਓ। ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋ। ਇਹੀ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਛਤਾਵਾ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਮਨ 'ਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪੂੰਜੀ ਨਾਮ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ ਪਰਿਆ ਤਉ ਸਰਨਾਏ ਪਰਿਆ ਤਉ ਸਰਨਾਏ ਪਰਿਆ ਤਉ ਸਰਨਾਏ ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਨਾਨਕ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ ਆਪਣੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮਹਾ ਸੁਖ ਹੋਏ ਹਰ ਰਸ ਪਾਵੈ ਬਿਰਲਾ ਕੋਇ
प्रभु परमेश्वर वाहिगुरु अकाल पुरख की किरपा दृष्टि करके ही महा सुख मिलता, वड्डे सुख की प्राप्ति हुंदी। जिथे शरीर के अंदरों सारे संकल्प विकल्प औगण दुख कलेश खत्म ही हो जान, वो जाके महा सुख की दशा आ जाती। फिर जिथे जाके आदि व्याधि उपाधि मिट जान, जिथे जाके जो जागृत सुपन सखोपत अवस्था भी खत्म हो जाती। चौथे पद विच जिथे जाके तमो रजो सतो भी मुक जाते ने, जिथे पदार्थां का भी अभाव हो जाता, पदार्थ अभाव नहीं तुरिया पद की गल करते हैं। उस नाम हरि रस नूं कोई बिरला ही बंदा भागां वाला बहुत उच्चे कर्मां वाला प्राप्त करदा। अपने वल्लों सतगुरु महाराज इको जैसी बरखा करते ने शब्द दी नाम दी, पर मस्तक ते लिखे हुए अनुसार ही भागां नाल इह रस विरले विरले जीव नूं प्राप्त हुंदा। जिन चाखिया से जन तृपताने, पूर्ण पुरख नहीं दोलाने। ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਰਸ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਨਾਮ ਰਸ ਨੂੰ ਚਖਿਆ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਛਕ ਲਿਆ, ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰਕ ਪਦਾਰਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਲੱਕੜਾਂ ਪਾਈ ਦੀਆਂ, ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਗ ਕਦੇ ਲੱਕੜਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਹੀ ਅੱਗ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ, जल तो बल तो तौंकिया। सो इस तरह पदार्थां नूं जिन्ना मर्जी इकट्ठे करी जाओ, अग होर वधदी है, तृष्णा होर वधदी है, पर उल्टा संतोख रखण नाल तृष्णा घटदी। बहुते पदार्थ लियाउण दी तमन्ना ही जीव नूं खराब करदी, बहुते पदार्थां नूं घटा देना ही चंगा हुंदा। फिर उधरली पदार्थां दी होड़ लग जांदी, हुण मैं आ लैणा पदार्थ ही इकट्ठे करी जांदा। सो महाराज कहते हैं इस तरह तृष्णा मिटती नहीं। तृष्णा नूं मिटना गुरां ने नाम दे नाल, मन की तृष्णा नूं घटाओ, होर घटाओ, जिथे तक सरदा सार लो। क्योंकि पदार्थां की कशिश इन्नी हुंदी है, पदार्थ नाम नूं ही भुला दिंदे ने। पदार्थ माया का ही रूप है। सो माया ने ही पदार्थ बनाए ने, साडा मन पदार्थां विच ही फस जांदा। सो महाराज सच्चे पातशाह फरमाउंदे ने, जिन्हां नूं किरपा होई तृप्त हो गए वो पूर्ण पुरख हुण फिर कदे पदार्थां ते माया ते विकारां ते जां इधर उधर ते हुण मन डोलदा नहीं उन्हां दा, सथिर हो जांदा मन। क्योंकि उन्हां नूं इस खेड दी समझ लग जांदी कि इह खेड है कि जन नानक इहो खेल कठिन है किन्हूं गुरमुख जाना। ये खेल कठिन तो है, किसे किसी ने जाणिया समझिया, जदों उहनूं पता लग जांदा कि 99 दा गेड़ा वैसे ही पै रिहा मैनूं, वो छड्ड के परे हो जाता है। सो जदों तक माया सानूं मूर्ख बनाउंदी रहिंदी आ, उदों तक आपां इहदे मगर लग के मूर्ख बनते रहने। सो जदों आपां नूं इहदी खेड समझ लग गई नाम जपण करके, फिर आपां असली जिहड़ी खेड है नाम दी, फिर उहदे वाले पासे हो जांदे आ। उस नाम दी खेड विच तरक्की है उपर नूं। माया विच गिरावट ही गिरावट है इंसान दी। माया करके इंसान थल्ले नूं डिगदा तुरिया जांदा। तां सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह फरमाउंदे ने, सो भर भरे प्रेम रस रंग, उपजै चाओ साध कै संग। वो जिहड़े रब दे प्यारे जदों रज जांदे ने, डोलदे नहीं हन, वो प्रेम रस दे रंग तो भाव आनंद विच सो भर भरे। सो भर भरे हुंदा नक्को नक उत्ते तक भरे रहिंदे ने। भाव कोई तृष्णा ईर्खा कोई तमन्ना माड़ी जी भी नहीं, छिन भर भी नहीं तमन्ना आउंदी मन च, संकल्प ही बंद हो जाते हैं। क्योंकि समझ लग गई खेड दी, ये सारी खेड एक माया जाल है, एक धोखा है, एक मेरी जिंदगी नूं खराब करन लई सारा कुछ बनया। वो जदों ये खेड समझ जाता फिर वो बंदगी दे चक्कर विच आ जाता, नाम दे रस विच आ जाता। उपजा चाओ साध कै संग, उन्हां महात्मा दे संग विचों फिर होर जग्यासुआं नूं हरि नाम रस की प्राप्ति का चाओ पैदा हुंदा। क्योंकि जे चंगे कोल बैठांगे चंगे विचार ही आउंदे ने, गुरमुखां कोल बह के सुमत आ जांदी है।
क्योंकि उन्होंने कुछ ना कुछ दसी जाना हुंदा। ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਹੀ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ, ਪਰ ਆਦਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਹਲੇ ਬਚਪਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਆਦਤਾਂ। ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਈਰਖਾ, ਲੜਾਈ, ਝਗੜਾ, ਦਵੈਸ਼, ਉਹ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਤੇਰਾ, ਉਹ ਬਗਾਨਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਜੇ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਣਾ ਦੁਰਲੱਭ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਪਾ ਕੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਆ ਜਾਣੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਦੁਰਲੱਭ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਪਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ। ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ, ਸਿੱਖ ਦਿਖਾਵਾ ਬਾਹਰਲਾ, ਲੋਕ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਅੰਦਰਲੀ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦੀ, ਬਾਹਰਲੀ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਕਹਾਉਂਦਾ, ਡੋਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ, ਬਾਹਰ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਬਣ ਗਿਆ, ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਪਰੇ ਸਰਨ ਆਨ ਸਭ ਤਿਆਗ, ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਗਾਸ ਆਮਦਨ ਲਿਵ ਲਾਗ। ਹੋਰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਜੋ ਜਗਿਆਸੂ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਪਏ ਨੇ, ਆਨ ਸਭ ਤਿਆਗ, ਆਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਗਿਆਸੂ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਪਏ ਨੇ, ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਪਏ ਨੇ। ਆਮਦਨ ਹੁੰਦਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਰਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲਿਵ ਲਾਉਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਅਸਲੀਅਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਕੀ? ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸਲ ਦਿਖਦਾ ਨਕਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਨਕਲ ਹੈ ਮਾਇਆ, ਅਸਲ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਤ ਅਤੇ ਅਸੱਤ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ। ਸੱਤ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੱਤ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਅਸੱਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੱਤ ਦੇ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੱਤ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਲੂ ਨੇ। ਪਰ ਸਤਿਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਦੇ ਜਿਹੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲ ਅੰਦਰਲਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੱਤ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੇ ਬਾਹਰਲਾ ਸਮਾਨ ਬਹੁਤ ਆ, ਅੰਦਰ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਊਂ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹਾ ਖੜਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰੋ, ਸੱਤ ਤੇ ਅਸੱਤ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ। ਬਾਹਰਲਾ ਖਲਾਰਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ ਕੁਛ। ਪਰੇ ਸਰਨ ਆਨ ਸਭ ਤਿਆਗ, ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਗਾਸ ਆਮਦਨ ਵਿਲਾਗ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਬੜ ਭਾਗੀ ਜਪਿਆ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ। ਆਪਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪ ਬਈ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਮਖੌਲੀ ਮੰਨਦੀ। ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਛੋਟਾ ਸਮਝਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਜਦੋਂ ਬਦਲਦੀ ਆ, ਉਲਟਾਓ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਖੇਲ ਕਠਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਨਾ। ਬੜ ਭਾਗੀ ਜਪਿਆ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਤੇ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਜੋ ਨਾਮੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੇਵਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੇਵਕ ਦੀ ਮਨਸਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੇਵਕ ਕੀ ਮਨਸਾ ਪੂਰੀ ਭਈ। ਉਹ ਸੇਵਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨਸਾ, ਦਿਲੀ ਮੁਰਾਦ ਸੀ, ਇੱਛਾ ਸੀ, ਦਿਲੋਂ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੇਵਕ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਮਤ ਲਈ। ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਗੁਰਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਥਾ ਸੁਣੀ, ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਾਂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰਮਤ ਲਈ, ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਇਆ,
फिर उस सिक्ख्या ते अपने जीवन नूं ढालिया तुरिया, ਉਹ ਗੁਰਮਤੀਆ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸੇਵਕ ਦੀ ਮਨਸਾ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਗੁਰਮਤ ਲੈ ਕੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਈ, ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਉਸ ਸੇਵਕ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਿਆਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਨ ਕਉ ਪ੍ਰਭ ਹੋਇਓ ਦਇਆਲ, ਸੇਵਕ ਕੀਨੋ ਸਦਾ ਨਿਹਾਲ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੇਵਕ ਜਨ ਉੱਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿਆਲੂ ਹੋਏ, ਦਿਆਲੂ ਕਿਉਂ ਹੋਏ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੱਤ ਲਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੀਰੇ ਵਰਗਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦਿਆਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ। ਸੇਵਕ ਕੀਨੋ ਸਦਾ ਨਿਹਾਲ, ਉਹ ਉਸ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੰਧਨ ਕਾਟ ਮੁਕਤ ਜਨ ਭਇਆ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਭਰਮ ਗਿਆ। ਉਹ ਸੇਵਕ ਜਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹ ਦਾ ਬੰਧਨ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਉਹਦਾ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੁਕਤ ਰੂਪ ਹੋਇਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਭਰਮ ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਆਮ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਤੇ ਭਰਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ 8 ਵਲ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਗਰੀਬ ਘਰ ਦਾ ਲੜਕਾ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਸੀ, ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ, ਇੰਨਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਪਦਾਰਥ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਭਰਮ ਦੇ ਛੌੜ ਕੱਟਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਇੱਛ ਪੁਨੀ ਸਰਧਾ ਸਭ ਪੂਰੀ, ਰਵ ਰਹਿਆ ਸਦ ਸੰਗ ਹਜੂਰੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ, ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜੇ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ, ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਸੋ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਰਵ ਰਹਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲੀਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਤੇ ਦਿਖਦਾ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੌਲੜ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਿਵੇਂ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਆਹ ਥੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਿਖਾ ਮੈਨੂੰ। ਉਸ ਵਕਤ ਥੰਮ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਹ ਮਾਇਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬੰਦਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਕਿਣਕੇ ਵਿੱਚ, ਜਰਰੇ ਜਰਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਾਇਆ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਪਰੇ। ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਈ ਸੌਲੜ ਕੰਧਾਂ ਜਾਂ ਸੌਲੜ ਪਹਾੜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਹਾੜ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿਖ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਥੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਾੜ ਦੀ ਖੱਡ 'ਚ ਗੁਫਾ 'ਚ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਉੱਤੋਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਹਾੜ 'ਚ ਲੁੱਕ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦਿਖ ਜਾਂਦਾ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਖ ਜਾਂਦਾ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਦਾ ਦਿਖ ਜਾਂਦਾ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਦਿਖ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਜਿਸ ਕਾ ਸਾ ਤਿਨ ਲੀਆ ਮਿਲਾਏ, ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਨਾਮ ਸਮਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਦਾਸ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਦਾਸ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦੇ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਜੀਵ ਨਾਮੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੁੰਦਾ। ਮਕਸਦ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਸੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ।
ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਇਹਨੂੰ 100ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਈਓ ਲੋਕ ਕਹੇ ਨੇ ਬੁੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਬੁੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਮਾਲਾ ਫੜਾਂਗੇ। ਹੁਣੇ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਾਰਕ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰਮਤ ਜੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ, ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ। ਉਹਨਾਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੀ ਜਪ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੈ ਜੇ ਘਾਲ ਨਾ ਭਾਨੈ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੈ ਜੇ ਕੀਆ ਜਾਣੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਂਦਾ। ਪ੍ਰਭ ਘਾਲਿਆ ਕਿਸੇ ਕਾ ਇੱਕ ਤਿਲ ਨਾ ਗਵਾਈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਲੇਖੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਦੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਬਹਿਨੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ। ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ 4 ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਲੇਖੇ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਲੇਖੇ 'ਚ ਪੈ ਗਈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਉਹਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਗਵਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਗਵਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਸੋ 290 ਅੰਗ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੈ ਜਿਨ ਸਭ ਕਿਛ ਦੀਆ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੈ ਜੇ ਜੀਵਨ ਜੀਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ? ਜੋ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ? ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਬ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਖਿੰਚਿਆ ਤੂੰ ਕਰਤੇ ਤਬ ਕੋਈ ਕਰੋ ਦਿਖਾ ਵਿਖਿਆਨਾ। ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਤਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰੀਵ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਿਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਅਸਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਅੰਦਰ? ਉਹ ਉਹੀ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਸੌਂ ਕੇ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੌਂ ਕੇ ਸੁਪਨਾ ਕੌਣ ਦੇਖਦਾ? ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ। ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੌਂ ਕੇ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੀਆਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਤਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਤਮਾ ਰੂਪੀ ਅੱਖਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜੀਵ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਤਰਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸਭ ਕੁਝ ਘਰ ਮੈਂ ਹੈ ਬਾਹਰ ਨਾਹੀਂ। ਬਾਹਰ ਟੋਲੇ ਸੋ ਭਰਮ ਭੁਲਾਈ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ? ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੈ ਜੇ ਅਗਨ ਮਹਿ ਰਾਖੈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੋ ਬਿਰਲਾ ਲਾਖੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਦੀ ਜਠਰਾਗਨ ਅਗਨੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਖਾਧੇ ਹੋਏ ਰੋੜ ਵੀ ਹਜਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ? ਜਿਹਨੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕੀਤੀ, ਮਾਤਾ ਕੇ ਉਦਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਕਰੇ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਮਨੋਂ ਵਿਸਾਰੀਐ, ਮਨੋਂ ਕਿਉਂ ਵਿਸਾਰੀਐ ਵਡਦਾਤਾ। ਜੇ ਅਗਨ ਮਹਿ ਆਹਾਰ ਪਹੁੰਚ ਆਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਸਕੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੇਵ ਲਾਵੇ। ਆਪਣੀ ਲਿਵਾਪੇ ਲਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਐ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਏ ਵਡਦਾਤਾ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮਨੋਂ ਵਿਸਾਰੀਐ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ? ਮਾਤ ਗਰਭ ਮੈਂ ਆਪਨ ਸਿਮਰਨ ਦੇ, ਤੈ ਤੁਮ ਰਾਖਣ ਹਾਰੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਕੇ ਪਾਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੋ ਬਿਰਲਾ ਲਾਖੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਲੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਾਣਦਾ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੈ ਜੇ ਬਿਖਤੇ ਕੱਢੈ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਟੂਟਾ ਗੰਢੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਅਤੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦਾ ਟੁੱਟਿਆ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੰਢੈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗੰਢ ਲੈਂਦਾ, ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਜੀਵ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਕੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦਾ ਤੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਮਝਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਛੋਟਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਛੋਟੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਖਣਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਗਰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹੇ।
नाले नकली है ये, नाले छलावा दिखावा धोखा ही है। गुर पूरै तत् यह बुझाया, प्रभ अपना नानक जन त्याया। पूरे गुरिया ने मैनू तो यही तत्त सिद्धांत की गल समझा दी है। सतगुरु महाराज फरमाउंदे भी वो सेवक जन ने अपने वाहिगुरू नूं ध्याना कीता। मैनू गुरां ने समझाता कि तू आम दुनिया तो जिहड़ी जांदी है होर ही पासे जा रही, ਇਹਦੇ मगर ना लगी। ये इन्नी सियाणप भरी गल नहीं करते हैं। भरम दे भुलेखे विच संसार है, ये डर दे विच है। इन्हां दे कोल जिहड़ी चीज़ आई हुई है सियाणप जिहनूं कहंदे ने, असल विच ओह सियाणप नहीं है। ਉਹ ਇਆਣਪ नहीं अपना नाम बदल के सियाणप रखिया होया। कहते ये बहुत सियाणा। संसार ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ, ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਵਧਾ ਲਿਆ ਇਹਨੇ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਨ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਕਲੀ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਅਸਲ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ। ਸਾਜਨ ਸੰਤ ਕਰੋ ਇਹੋ ਕਾਮ, आन त्याग जपहो हर नाम। महाराज सच्चे पातशाह कहते ने सज्जन संतां नाल मिल के काम करो। हे सज्जन संतो, साध संगत तुसीं ये काम करो, होर सबनां नूं छड्ड के एक सिर्फ नाम नूं जपना करो। धन गुरु अर्जन देव साहब महाराज नाम जपण की हिदायत करते हैं। ज़्यादा मन्नेगा सो सुखी रहेगा। गुरां दे बचनां नूं सत बचन कह के कमाउणा बहुत लाहेवंदा हुंदा। कहते मैं गुरु धारिया गुरु ग्रंथ साहब महाराज ने। गुरु ग्रंथ साहब तो कहते सवास सवास सिमन करो। गुरु साहब कहते होर कुछ भी ना करो। ईर्खा द्वैश निंदा चुगली बदी बखीली लड़ाई झगड़े ये तो कहते कुछ भी ना करो। तैनू की हो गया? कहते तू सिमन क्यों नहीं करता? बंदगी इन्ना वड्डा धन है कि ये नाल आपां नूं लोड़ ही नहीं पैनी होर कुछ करन दी। सिर्फ बंदगी ने सारा कुछ कर देना। भजन पाठ ने सब कुछ अपने आप ही करी जाना। सिमर 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 सुख पावो, आप जपहो अवरह नाम जपावो। कहने मन करके भाई अंदरों वाहिगुरु कहा करो, जुबान नाल वाहिगुरु कहो, शरीर करके भी वाहिगुरु कहो। ਉਹਦਾ सिमरन जो सिमरने जोग है ਉਹਨੂੰ सिमर के सुख पाओ। आप नाम जपो पहला, फिर होरना कोलों भी जपवाओ। क्योंकि आप जपण विच जिन्ना पुण्य है वो तो है ही है, दूजे नूं जपाउण दा पुण्य 100 गुणे ज़्यादा। इस करके दूजे नूं नाम जपाउण दा सतगुरु कहने आप जपो, दूजे नूं भी जपाओ। भगत भाए तरिए संसार, बिन भगती तन होसी छार। परमेश्वर की प्रेमा भगती करके संसार समुंदर तो तरना हुंदा साडा। भगती कीते तो बिना यह शरीर सुआह वांगू निष्फल ही चले जांदा। बिना भगती तो शरीर अखीर वैसे भी सुआह ही होना। एक चलो एक गुरमुखां दी है गल, पर एक सुआह हुंदी है जिवें बिल्कुल सुआह वांगू ही। कोई सुआह का मतलब हुंदा कोई कदर कीमत ना पई। सुआह लोग घरों बाहर छड्ड दिंदे ने, मतलब तुसीं शरीर की कोई कदर कीमत ना होई। इस करके सतगुरु कहने सारा शरीर ही सुआह वांगू जिउंदे जी ही निष्फल हो गया। मरण तो बाद तो इहने सुआह बनना ही, पर यह तो जिउंदे ही सुआह बन गया। क्योंकि बंदगी नहीं की भगती तो बिना। बिन भगती तन होसी छार, सर्ब कल्याण सूख निध नाम। बूढ़ जात पाए विश्राम। सारियां मुक्तियां सारे सुख ते 9 निधियां दा दाता कौन है? आपां सारे सुख लभदे हां, मुक्तियां लभदे हां। 9 निधियां हुंदियां खजाना दुनियावी, 9 निधियां हुंदियां हीरे मोती जवाहरात सोना चांदी सब कुछ। ये 9 निधियां ने। इन्हां दा दाता कौन है? कहते एक नाम ही है। नाम सारियां चीज़ां दा दाता है। जिन्हें नाम जपिया उहदे कोल सारा कुछ हाजिर हुंदा है। फिर देखण नूं क्यों लगदा कि उहदे कोल कुछ नहीं है? असल विच ओह तृप्त होया हुंदा। पदार्थां दा वाधा करन दा उहदा शौक नहीं हुंदा। नहीं तो जे ओह अपना पसारा पसार के दिखावे तो बहुत ज़्यादा वड्डा हुंदा। जिवें दौले खान ने भाई गढ़ीए नूं कहा सी, तुरे जाण भाई गढ़ीआ जी अगे अगे सुखमनी साहब पढ़दे ते दौला खान पिछे जा रहे। टुटी हुई जुत्ती है भाई गढ़ीए दी। दौले ने सोचिया 6वें पातशाह दा सिख है, प्रचार करदा है, पर महाराज अपने सिख नूं की जुत्ती नहीं लैके दे सके।
12 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਖੜ ਗਏ। ਦੌਲੇ ਕੀ ਸੋਚਦਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਤਰਕ ਕਰਤੀ ਤੂੰ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਗਰੀਬੀ ਵੇਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਰੱਖ ਗਰੀਬੀ ਵੇਸ, ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਖੋਲ। ਖੋਲੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜ ਹੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਣਾਤੇ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਰੋੜ ਹੀ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਦੌਲਾ ਦੇਖ ਕੇ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸ਼ਕਤੀ ਔਰ ਇੰਨਾ ਗੁਪਤ। ਭਾਈ ਗੜੀਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਰੱਖ ਗਰੀਬੀ ਵੇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਵਰਤ ਲਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਪਰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਜਪੋ ਬਸ, ਬਾਹਲੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਮਗਰ ਨਾ ਪਾਓ। ਸੋ ਜਿਸ ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੋ ਕੇ ਡੁੱਬਦਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਨਾਮ ਜਪ। ਸਗਲ ਦੁਖ ਕਾ ਹੋਵਤ ਨਾਸ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਪੋ ਗੁਣ ਤਾਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜੋ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਉਪਜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਚਾਓ, ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰ ਇਹੀ ਸੁਆਓ। ਚਾਓ ਹੁੰਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੂਰਵਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰੀਤੀ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀ ਅੰਦਰ, ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰਸ ਜੋ ਉਤਸ਼ਾਹ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰ, ਇਹੋ ਮਨ ਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਬਸ ਇਹੀ ਲਾਭ ਹੈ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨ ਦਾ, ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਕਾ ਇਹੀ ਲਾਭ। ਭਜੋ ਗੋਬਿੰਦ ਭੂਲ ਮਤ ਜਾਹ, ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਕਾ ਇਹੀ ਲਾਭ। ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰੋ, ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਖੱਟ ਲਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੰਦਰ। ਨੇਤਰੋਂ ਪੇਖ ਦਰਸ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਮਨ ਬਿਗਸੈ ਸਾਧ ਚਰਨ ਧੋਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨੇਤਰੋਂ ਭਾਵ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋ ਕੇ ਮਨ ਖਿੜ ਗਿਆ। ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲ ਜੇ, ਪੂਰਨ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਅੱਖਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਲਈ। ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਾਸਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਿਬਾਸ ਦੀ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਅੱਖਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੀ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਹਰਨਾਮਾ ਮਨ ਮੰਤ, ਧਨ ਸੇ ਸਈ ਨਾਨਕਾ ਪੂਰਨ ਸੋਈ ਸੰਤ। ਪੂਰਨ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਰਾਮ ਕੁਆਰ ਵਰਗੇ, ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਵਰਗੇ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਲੱਗ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਮਰਾਉਦ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ, ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਸਮਾਧ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਕੋਈ ਯਾਤਰਾ ਗਏ ਸੀ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟ ਜਾਣਾ, ਤੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਫਟਾਫਟ ਬਾਲਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸਮਾਧ ਧੋਤੀ ਤੇ ਜਾਲੇ ਜੂਲੇ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ, ਚੰਗੀ ਬੰਦਗੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਵਕਤ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਧੂੜੀ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਆਂਦੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ, ਸਾਡੇ ਜਰਨਲ ਫੌਜ ਦੇ ਜਰਨੈਲ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੂਰਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋਣੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲ ਜੇ ਸਾਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਨ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ। ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀਆਂ ਦੇ, ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਤਨ ਰੰਗ, ਬਿਰਲਾ ਕਉ ਪਾਵੈ ਸੰਗ। ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤਨ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਪਾਉਂਦਾ।
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ 100% ਹੀ ਆ, ਪਰ ਵਰਤੋਂ 6% ਕਰਦਾ ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ, ਸਾਇੰਸਦਾਨ 25% ਕਰਦਾ, 75% ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਵਾਪਸ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ 75% ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ, 25% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ, ਗੁਰਮਤਿ 26% ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਜਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀਆਂ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆ ਹੁਣ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਸਾਗ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਮੱਕੀ ਰੋਟੀ ਸਾਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਮੋਸੇ ਖਾਣੇ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਮ ਪੇਂਡੂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਕਮਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਇੰਸ 25% ਤੱਕ ਦਿਮਾਗ ਵਰਤਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਸਿਰਫ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ 6 ਤੋਂ 7% ਤੱਕ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। 7% ਜਿਹਨੇ ਦਿਮਾਗ ਵਰਤਣਾ ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝੂਗਾ, ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਨੇ 25% ਵਰਤਣਾ, ਉਹ ਗਾਹਲੇ 75% ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝੂਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਪੁਰਸ਼ ਕਰਦਾ। ਏਕ ਬਸਤ ਦੀਜੈ ਕਰ ਮਾਇਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਮ ਜਪ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਰੂਪ ਵਸਤੂ ਦੇਣਾ ਕਰੋ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਮੰਗ ਗਿਆ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੀਆਂ ਹੀ ਤੁਰੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨਾਵੈ ਕੀ ਦਾਸੀ, ਮਾਇਆ ਦਾਸੀ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਕਾਰ ਕਮਾਵੈ। ਹੋਰ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਵ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਨਾਮੀ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਿਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪ ਸਕਦਾ। ਤਾ ਕੀ ਉਪਮਾ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਰਹਿਆ ਸਰਬ ਸਮਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਭ ਬਖਸ਼ੰਦ ਦੀਨ ਦਇਆਲ, ਭਗਤ ਵਛਲ ਸਦਾ ਕਿਰਪਾਲ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਔਗੁਣਾਂ ਦੇ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਿਆਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰੀਬੀ ਗਦਾ ਹਮਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਨਿਮਰਤਾ ਜਨਾਉਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਉਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਜੀ ਕਹੇ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹੂਗਾ ਜੀ ਦਾਸ ਤਾਂ ਨਿਮਾਣਾ ਜਾਂ ਸੇਵਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਨਾਲੇ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਰੱਖਦਾ, ਨਾਲੇ ਦਾਸ ਨਿਮਾਣਾ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਅੱਖਰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਫੇਰ ਵੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦਿਖਾਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੈ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੋਲ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ, ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਨਿਮਰਤਾ ਆਪੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੋਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦਾਸ ਤਾਂ ਸੇਵਕ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਨਿਮਾਣਾ ਦਾਸ, ਉਦੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਗਰੀਬ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਅਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਕਿਰਪਾਲੂ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਨਾਥ ਨਾਥ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਪਾਲ, ਸਰਬ ਘਟਾ ਕਰਤ ਪ੍ਰਤਪਾਲ। ਉਹ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਪਾਲ ਜੋ ਅਨਾਥਾਂ ਦਾ ਨਾਥ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਹੈ। ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰਾ, ਨਿਗੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਤ, ਨਿਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਪੱਤ, ਨਿਧਰਿਆਂ ਦੀ ਧਿਰ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ। ਅਨਾਥਾਂ ਦਾ ਨਾਥ ਸੁਆਮੀ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ। ਗੋ ਜੋ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿੰਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਗੋਪਾਲ ਜੋ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ। ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਕਾਰਨ ਕਰਤਾਰ, ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਕੇ ਪ੍ਰਾਨ ਆਧਾਰ। ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਆਦਿ ਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰੂਪ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਰੂਪ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ, ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਪਰਾਲਬਧ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਜਾ ਵੀ ਤੂੰ ਉੱਡ ਚੱਲ ਬਈ ਲੈ ਵੀ ਜਨਮ,
ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਹੱਸਣੇ ਸੌਣੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ ਉਹਦੇ। ਪਰ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਭਗਤ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬਸ ਜੰਮਦਿਆਂ ਸਾਰ ਉਹਦੇ ਹੀ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ, ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਪਿਆਰ ਲੱਗਾ ਥਣ ਦੁੱਧ, ਦੂਜਾ ਮਾਏ ਬਾਪ ਕੀ ਸੁੱਧ, ਤੀਜਾ ਭਈਆ ਭਾਬੀ ਬੇਬ, ਚੌਥਾ ਪਿਆਰ ਪੰਨੀ ਖੇਡ, ਪੰਜਵੇਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕੀ ਧਾਤ, ਛੇਵੇਂ ਕਾਮ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਤ, ਉਹ ਸੰਸਾਰੀ। ਭਗਤ ਤਾਂ ਜਨਮਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਚੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਜੋ ਜੋ ਜਪੈ ਸੋ ਹੋਏ ਪੁਨੀਤ, ਭਗਤ ਭਾਏ ਲਾਵੈ ਮਨ ਹੀਤ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜਪਦਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਏ ਭਗਤ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ 'ਚ ਮਨ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਲਗਾਉਂਦਾ, ਹੀਤ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਸੋ ਹੋਏ ਪੁਨੀਤ, ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਜਪੇ, ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਮੰਤਰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ, ਕੋਈ ਰਾਮ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦਾ, ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦਾ, ਕੋਈ ਗੌਡ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦਾ। ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪੇ, ਬਸ ਨਾਮੀ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਮ ਨਿਰਗੁਣਿਆਰ ਨੀਚ ਅਜਾਨ, ਨਾਨਕ ਤੁਮਰੀ ਸ਼ਰਨ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਉਂ ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਥਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹਾਂ ਜੀ, ਨੀਚ ਹਾਂ ਜੀ, ਨੀਵੇਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਅਣਜਾਣ ਜੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਿਆਤ ਜੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੇ ਭਗਵਾਨ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਨਤੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ ਕਰੋ, ਅਕੜੇਵੇਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗੱਲ ਬਣਦੀ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਸਿਆਣਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲੈਣ ਆਇਆ? ਜੇ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਬਹੁਤੀ ਉਹ ਤਾਕਤ ਆ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣ ਆਇਆ? ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਪੈਸਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕਿਉਂ ਕੀ ਲੈਣ ਆਇਆ ਤੂੰ? ਇੰਨੀਆਂ ਆਕੜਾਂ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ ਆ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਕੁਝ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਹੀ ਛੋਟੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੇ ਬਣ ਜਾਓ ਫਿਰ ਵੀ ਛੋਟੇ। ਪਿਤਾ ਕਾ ਜਨਮ ਕੇ ਜਾਣੈ ਪੂਤ, ਜਦ ਪਿਓ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜਨੇ, ਪਿਓ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਓ ਆ ਕਿ ਪੁੱਤ ਹੈ। ਪਿਓ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜੇ, 20 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਪੁੱਤ 80 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, 80 ਦਾ ਹੋਊ, 75 ਦਾ ਲੱਗ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਤੂੰ ਪਿਤਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਕਦੇ ਆ ਗਈ ਕਦੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਪਤਨੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਮਾਧਵ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਨੀਵਾਂ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਆਕੜਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਰਬ ਬੈਕੁੰਠ ਮੁਕਤ ਮੋਖ ਪਾਏ, ਏਕ ਨਿਮਖ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਬੈਕੁੰਠ ਧਾਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਲੋਕ, ਸਮੀਪ, ਸਰੂਪ, ਸਜੁਜ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਜਿਹਨੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਿਮਖ ਮਾਤਰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੋਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ, ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੈਕੁੰਠ ਮੁਕਤ ਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ, ਸੱਚਖੰਡ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਜਾ ਜਾਇਆ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਬੜਾ ਲੋੜ ਹੈ ਹੁਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ, ਜਾ ਜਾਇਆ। ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੰਨ ਜੇ ਕਹਿ ਦੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਹਿ ਚਾ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾ ਆਓ ਤੁਸੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਮਾਇਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੇ ਮਨਾ ਹੀ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਆਉਣ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ? ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਫਰਕ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ, ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਰਕਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦਮ ਟੇਕ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਝਾਕੋਗੇ। ਬਲਦੀ ਅੱਗ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਡਿੱਗਦਾ ਆ ਕੇ,
ਇੰਨੇ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਨੰਦ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਮਾਤਰ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੈਕੁੰਠ ਮੁਕਤੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਉਹਨੂੰ। ਅਨਕ ਰਾਜ ਭੋਗ ਵਡਿਆਈ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਕਥਾ ਮਨ ਭਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਥਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਨੇਕ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਭੋਗ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਥਾ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸੁੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆਂ, ਇੰਨਾ ਚੈਨ ਨਾਲ ਤਾਂ 1-2 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ। 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਢੇਰ ਹੈ ਇਹ ਅੱਗ ਦਾ ਹੀ ਢੇਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਰੀ ਨਾਮ ਦੀ ਕਥਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵੀ ਉਹੇ ਨੇ, ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਇਹੋ ਆ। ਬਸ ਕਥਾ। ਸਿਕੰਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਚੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਫੌਜਾਂ ਸਮੇਤ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾ ਕੇ ਸੁਕਰਾਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਉਸ ਵਕਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਬਈ ਦੱਸ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਕੁਛ ਮੰਗ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ, ਮੈਂ ਠੰਡ ਬੜੀ ਆ, ਮੈਂ ਧੁੱਪ ਸੇਕ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾ, ਤੂੰ ਧੁੱਪ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਸਿਕੰਦਰ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਧੁੱਪ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਹੀ ਦੇਊਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਾਹਦਾ ਰਾਜਾ, ਜਾ ਚਲਿਆ ਜਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਧੁੱਪ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਅੱਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਊਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆ ਜਾਓ। ਅਸਮਾਨ ਰੱਬ ਦਾ, ਤਾਰੇ ਰੱਬ ਦੇ, ਧੁੱਪ ਉਹਦੀ, ਚੰਦਰਮਾ ਉਹਦੇ, ਸਰੀਰ ਉਹਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ। ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ? 5 ਤੱਤ ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਬਹੁ ਭੋਜਨ ਕਾ ਪ੍ਰਸੰਗੀਤ ਰਸਨਾ ਜਪਤੀ ਹਰ ਹਰ ਨੀਤ। ਬਹੁਤੇ ਭੋਜਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ, ਚੰਗੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਪਾਉਣਾ, ਸੰਗੀਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਗਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਜੀਭ ਹੈ, ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦੀ। ਬਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਕੱਪੜਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਸੰਗੀਤ ਹੈ, ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਰਸਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੀ ਰਹੇ, ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ। ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਖਾਏ ਕਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀ, ਬਸ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ। ਭਲੀ ਸੋ ਕਰਨੀ ਸੋਭਾ ਧਨਵੰਤ, ਹਿਰਦੈ ਬਸੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰਮੰਤ। ਉਹਦੀ ਚੰਗੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸੋਭਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਧਨਵੰਤ, ਧਨ ਵਾਲਾ ਧਨਾੜ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਵਸਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਦਾ। ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਨੀ ਆ ਆਪਣੀ, ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਾਮ ਵਸ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਵਸ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਦੇਹੋ ਨਿਵਾਸ, ਸਰਬ ਸੂਖ ਨਾਨਕ ਪਰਗਾਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਦਿਓ। ਬਸ ਜਿਸ ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਸਾਧ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਦੇਹੋ ਨਿਵਾਸ, ਸਰਬ ਸੂਖ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ, ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਦੌੜ, ਹਰ ਵਕਤ ਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਟੈਨਸ਼ਨ। ਸਿਰਫ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਟਿਕਾਓ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਾਓ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਓ। ਬਸ ਜਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 20 ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ, ਸਿੱਖੀ ਬਖਸ਼ਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਭਨ ਮਥੁਰਾ ਕਛ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਭਨ ਮਥੁਰਾ ਕਛ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਭਨ ਮਥੁਰਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, 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 ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ, ਕਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੈ ਤਾਏ, ਕਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੈ ਤਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮਹਾਂਪਰਲੋਂ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਲੋਂ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਨਿਤ ਪਰਲੋਂ, ਇੱਕ ਨਿਮਿਤ ਪਰਲੋਂ, ਸੋ ਇੱਕ ਆਵੰਤਰ ਪਰਲੋਂ, ਇੱਕ ਮਹਾਂਪਰਲੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸੌਂ ਜਾਣਾ ਇਹ ਨਿਤ ਪਰਲੋਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਮਰੇ ਜਗ ਪਰਲੋਂ ਸੌਣਾ ਵੀ ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਤਾ ਮੋਇਆ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਛੱਡਦਾ, ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਿਮਿਤ ਪਰਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਆਪ ਮਰੇ ਜਗ ਪਰਲੋਂ ਹੋਇਆ। ਤੀਸਰੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰੀ, ਵਿਸ਼ਨਪੁਰੀ, ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ, ਇੰਦਰਪੁਰੀ ਇਤਿਆਦਿਕ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਹੇਠਾਂ ਮਾਤ ਲੋਕ ਨਿਵਾਸੀ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਅਭਾਵ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਵਾਂਤਰ ਪਰਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਅਵਾਂਤਰ ਪਰਲੋਂ ਹੋਈ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਲ ਹੀ ਜਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਮਾਰਕੰਡਾ ਰਿਖੀ ਜਲ ਉੱਤੇ ਤਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਰਦਾ ਤਰਦਾ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅਖੈ ਨਾਮੇ ਬੱਟ ਹੈ ਬੋੜ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਬੈਠਾ ਇਹ ਕੌਤਕ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਅਖੈ ਬੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਰਕੰਡਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬਾਲਕੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਵੇਖ ਕੇ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਕੀ ਵੇਖਦਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੌਤਕ ਹੀ ਸੀ। ਬਸ ਉਹ ਬਾਲਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਈਸ਼ਵਰ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਇਸ ਅਵੰਤਰ ਪਰਲੋਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਲ ਸੁੱਕੇਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅਵੰਤਰ ਪਰਲੋਂ ਕਥਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਮਹਾਂਪਰਲੋਂ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਫਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਰਾ ਲੱਭਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਰਾ ਲੱਭਦ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਕਰਮ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਏ ਫਲ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਕਰਮ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਚਲੋ ਬਈ ਪਹੁੰਚ ਜੋ ਘਰਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਪਰਲੋਂ ਮਹਾਂਪਰਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ। ਧਰਤੀ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਗ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਵਾ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ, ਆਕਾਸ਼
ਅੱਗੇ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮਾਇਆ ਤਿਲ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਪਰਲੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਪਰਲੋਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰੀ, ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਆਦਿਕ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਦਾ ਅਭਾਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿਨ ਕੀ ਬੈਠ ਖਸਮ ਕੀ ਬਰਕਸ, ਇਹ ਵੇਲਾ ਕਤ ਆਈ, ਛੂਟੇ ਕੂੰਡੇ ਭੀਗੈ ਪੁਰੀਆਂ, ਚਲਿਓ ਜੁਲਾਹੋਰੀ ਸਾਈ, ਸੋਚੀ ਨਲੀ ਤੰਤ ਨਹੀਂ ਨਿਗਸੈ, ਨਤਰ ਰਹੀ ਉਰਝਾਈ। ਸੋ ਮਹਾਂਪਰਲੋਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਅਭਾਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਮਾਪਤੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ, ਖੇਲ ਖੇਲ ਅਖੇਲ ਖੇਲਨ ਅੰਤ ਕੋ ਫਿਰ ਏਕ, ਸਿਰਫ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਸ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲੀਆਂ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪਰਲੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੱਸ ਕੇ, ਤੇ 7ਵੀਂ ਤੇ 8ਵੀਂ 2 ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਥਨ ਕਰਨਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਂਪਰਲੋਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ। ਸ਼ਲੋਕ। ਸਰਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਆਪੇ, ਨਿਰਗੁਣ ਸੁਭਾਵ ਰਜੋ ਤਮੋ, ਸਤੋ ਰੂਪ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜੋ, ਨਿਰਾਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਮਹਾਂਪਰਲੋਂ ਵਿੱਚ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਂਪਰਲੋਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਧੁੰਦੂਕਾਰ ਨਿਰਾਲਮ ਬੈਠਾ, ਨਾ ਤਦ ਧੰਦ ਪਸਾਰਾ ਹੈ, ਹਨੇਰ ਗੁਬਾਰ ਸੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾ ਇਹ ਆਕਾਸ਼, ਨਾ ਇਹ ਤਾਰੇ, ਨਾ ਇਹ ਪੁਰੀਆਂ, ਨਾ ਇਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਨਾ ਇਹ ਧਰਤੀ। ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਜਦੋਂ ਰਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਜਪੋ, ਆਪਣਾ ਜਾਪ ਜਪਦੇ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਸ। ਜਦੋਂ ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਚਿੰਤਨ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਆਪਨ ਕੀਆ ਨਾਨਕਾ ਆਪੇ ਹੀ ਫਿਰ ਜਾਪ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਆਪ ਸੰਸਾਰ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਦੇਣਾ। ਜਾਪ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਾਣ ਦਾ, ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਪ ਹੁੰਦਾ, ਜਪਤ ਕਰਨਾ, ਲੈ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਜਾਪ ਕਰਦਾ। ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਸਮਾਧੀ ਇਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਨਾ ਰਹੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਹਲੇ 2 ਮਿੰਟ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕਹੂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਬੈਠੇ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧੀ ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਸਮਾਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਿਰਵਿਕਲਪ ਸਮਾਧੀ। ਇੱਕ ਸਾਵਿਕਲਪ ਸਮਾਧੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਧੀ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਈ ਪਰ ਸੰਕਲਪ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਧਰਤੀ ਤੇ, ਕੁਰਸੀ ਤੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠਣ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ। ਸੋ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗਿਆਤ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿੰਦੀ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਨਿਰਵਿਕਲਪ ਸਮਾਧੀ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਰਵਿਕਲਪ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮ ਦੇਵ ਆਪ ਹੀ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਰਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸ਼ਟਪਦੀ 8 ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਬ ਆਕਾਰ ਇਹੋ ਕਛ ਨਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੇਤਾ, ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਤਬ ਕਹਿਤੇ ਹੋਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਂਪਰਲੋਂ ਸੀ, ਭਾਵ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਸਨ। ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ। ਆਕਾਰ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਓਂਕਾਰ ਅੱਖਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਆਪ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੰਤਰ ਸੁੰਨੰ ਬਾਹਰ ਸੁੰਨੰ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਸੁੰਨਮ ਸੁੰਨੰ, ਚੌਥਾ ਸੁੰਨਾ ਜੋ ਨਰ ਜਾਣੈ ਤਾ ਕੋ ਪਾਪ ਨਾ ਪੁੰਨੰ। ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ। ਉਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਚੌਥੇ ਪਦ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ। ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ ਤਿੰਨਾਂ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸਤਰੀ, ਕੋਈ
कुछ भी नहीं सी उस वेले। पाप ते पुण्य की तो हुंदे सी, कोई भी नहीं सी करदा। पाप पुण्य है ही नहीं सी, क्योंकि कोई करन वाला ही है नहीं सी। जब धारी आपन सुन समाध, तब बैर विरोध किस संग कमात। जिस वेले परमात्मा ने अपने विच अफुर समाधि धारी हुई सी, अफुर जिथे फुरना ना होवे, निर्विकल्प विच। ये भी जिन्नी क मेरी बुद्धि है मैं उन्ना क दस रहा, मैनू नहीं पता कि वो की कहते हैं जिहड़ी समाधि च आप बैठते हैं। सतगुरु जिन्ना क आपां नूं जणाउंदे ने आपां जाण रहे हैं। मेरे ख्याल च इस तों भी उत्ते ही है काम। जिथे जाके ब्रेकां लग जाण उहनूं कहने नानक कथना करड़ा सार। आपां तां सिर्फ ये वैसे तां मनुख दीयां समाधियां हुंदियां साविकल्प ते निर्विकल्प। परमात्मा की किहड़ी समाधि है तो उन्हां नूं ही पता। उस वेले अनादि काल दा वैर ते उपरला विरोध कोई किस दे नाल कमाउंदा सी। वैर विरोध किहदा सी जदों कोई है ही नहीं सी। जे दो जाने होण तां वैर हो सकदा, विरोध हो सकदा, पर है ही एक सी। इक्को एक दा इक्को ओंकार ही है। जदों इक्को ही है तो फिर विरोध भी नहीं, वैर भी नहीं, पुण्य भी नहीं, पाप नहीं। जब इसका वर्ण चिन्ह ना जापत, तब हरख सोग कहो किस है व्यापत। जिस वेले महापरलों समय जीव का चारां वरनां विचों कोई वर्ण ते चिन्ह नहीं जाणिया जांदा सी, उस वेले दसो भाई हरख ते सोग जिहनूं व्यापता सी। जदों कोई है ही नहीं सी, इत्थे खुशी हुंदी है, कदे गमी हुंदी है, निरंकार आप ही सी, उदों हरख सोग नहीं सी इत्थे। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਜਿੰਨੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਲੜੀ ਝਗੜੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓ ਵੀ ਜੋ ਨਿਰਗੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੀ ਸੀ। ਸੋ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਐਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵੈਸੇ ਨਿਰਲੇਪ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਨੇ। ਜਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਤਬ ਮੋਹ ਕਹਾਂ ਕਿਸ ਹੋਵਤ ਭਰਮ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਹੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸੀ, ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਉਹ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਏਕਾ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਓੰਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਏਕੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਕੱਲੀ ਉੱਤੇ ਗੋਲ ਬਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਇਹ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਜ਼ੀਰੋ। ਜ਼ੀਰੋ ਆਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਜ਼ੀਰੋ ਆਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਤੂਈ ਜੀ ਨਿਕਲਦੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਬੀਜ ਗੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਦਈਏ, ਬੀਜ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਕੁ ਦਿਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦਾ ਏਕਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੱਟ ਲਓ ਤੇ ਦੇਖੋ ਥੱਲਿਓਂ ਗੋਲ ਹੈ ਤੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਤੂਈ ਜੀ ਨਿਕਲੀ। ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੁਣ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੋਲ ਬੀਜ ਹੀ ਸੀ, ਅਵਿਆਕ੍ਰਿਤ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਿਆਕ੍ਰਿਤ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਥਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਆਪਣੀ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ IAS ਅਫੀਸਰ ਬਣਨ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਸੋ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬੜੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨੇ, ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਵੀ। IAS ਅਫੀਸਰ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਫਸਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪਾਸ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਚੱਲ ਪਿਆ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਜ਼ੀਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁਖੱਲੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਬੈਠੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ੀਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਕਿ ਏਕਾ ਬਣਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਹੀ ਏਕਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਲੰਮਾ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਆਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਰੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 21ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੀਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੈਰਾਗੀ, ਤਿਆਗੀ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਲਾ ਹੀ ਗਰੀਬ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਮਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਪੱਖੋਂ।
ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਧਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵੀ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦੈ ਗਰੀਬੀ ਆਵੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਗਰੀਬੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਖੇਲ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇੰਨੀ ਗਰੀਬੀ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਮਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਾਇਆ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਅਵਸਥਾ ਆ ਗਈ ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਾਨੈ, ਸੁਖ ਸਨੇਹ ਔਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮਾਨੈ ਨਹਿ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹਿ ਉਸਤਤ ਜਾ ਕੇ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਮਾਨਾ ਹਰਖ ਸੋਗ ਤੇ ਰਹਿ ਨਿਆਰੋ ਨਾਹੇ ਮਾਨੈ ਪਮਾਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਮਾਇਆ ਤਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਐਂ ਕਰਤਾ ਐਂ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੁਬਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰੇ, ਤਿਰਸਕਾਰ ਕਰੇ, ਕੱਟ ਵੱਢ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸਥਿਤੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਨ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦੈ ਗਰੀਬੀ ਆਵੇ। ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਸਥਿਤ ਸੀ ਕਿ ਤਦੋਂ ਮੋਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਤੇ ਭਰਮ ਕਿਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਹ ਤੇ ਭਰਮ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਸੀਆਂ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਆ, ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਆ, ਵਰਨ ਚਿਹਨ ਹਰਖ ਸੋਗ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਆ, ਤੇ ਮੋਹ ਹੁੰਦਾ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਆ, ਭਰਮ ਵੀ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੇਵਲ ਆਪ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸੀ, ਮਾਇਆ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੀਆਂ? ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਆਪ ਹੀ ਆਪ। 291 ਅੰਗ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪਨ ਖੇਲ ਆਪ ਵਰਤੀਜਾ, ਨਾਨਕ ਕਰਨੈ ਹਾਰ ਨਾ ਦੂਜਾ। ਇਹ ਮਹਾਂਪਰਲੋਂ ਦਾ ਖੇਲ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਵਰਤਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਂਪਰਲੋਂ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਮਹਾਂਪਰਲੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ, ਜਿੱਥੇ ਗਾਹਾਂ ਓਂਕਾਰ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਿਰਗੁਣ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲੋਪ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗੁਪਤ ਤੋਂ ਗੁਪਤ ਹੈ। ਹਰ ਜੀ ਸੂਖਮ ਅਗਮ ਹੈ, ਤਿਤ ਬਿਨ ਮਿਲਿਆ ਜਾਏ। ਉਸ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਸ ਸਰੂਪ ਦਾ। ਆਮ ਜੀਵ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਬੰਦਗੀ ਨਾਲ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਦ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਹੀ ਛੇਤੀ ਤਾਈਓ ਆਪਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ। ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤੈਨੂੰ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਤਿਸ ਜੇਵੜ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਫਿਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਆਈ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਬਹੁਤ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਕੇਤੀਆ ਖਾਣੀ ਕੇਤੀਆ ਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ, ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਨਿਰਗੁਣਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜੇ ਉਹ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਵੀ ਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਚੌਥੀ ਪਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਨ ਖੇਲ ਆਪ ਵਰਤੀਜਾ, ਨਾਨਕ ਕਰਨੈ ਹਾਰ ਨਾ ਦੂਜਾ। ਉਹ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਬ ਹੋਵਤ ਪ੍ਰਭ ਕੇਵਲ ਧਨੀ, ਤਬ ਬੰਧ ਮੁਕਤ ਕਹੋ ਕਿਸ ਕੋ ਗਨੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਂਪਰਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਨੀ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੱਸੋ ਖਾਂ ਬੰਧਨ ਕਿਹਨੂੰ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਸੀ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਗਨੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਬੰਧ ਤੇ ਮੁਕਤ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਅੱਖਰ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਧੁੰਦਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਧੁੰਦਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਰਾਤ ਦਿਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਮਨਮੁਖ, ਧੁੱਪ ਰਾਤ ਦਿਨ, ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ, ਇਹ ਸਭ ਮਾਇਆ। ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਮਾਇਆ, ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਮਾਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਆਪ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੇਵਲ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬਈ ਮੈਂ ਜੀ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸੀ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ। ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਕਿਹਦੀ ਹੋਣੀ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਮੁਕਤੀ ਕਿਹਦੀ ਹੋਣੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਆਪਣੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਂਪਰਲੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਸਾਰੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਅਵਸਥਾ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣਦਾ। ਉਹ
महाराज कहते उदों बंधन मुक्त हो जाता जीव भी। जब एक है हर अगम अपार, तब नरक सुरग कहो कौन अवतार। जिस वेले इको ही अगम अपार वाहिगुरु सी, उस वेले दसो खां नरकां ते स्वर्गां विच कौन उतरदा सी, क्योंकि इको एक आप सी ते ना सी नरक ना सी स्वर्ग। उत्थे फिर कौन सी? सिर्फ तू ही। हुण तू ही अखर भी उत्थे नहीं सीगा, तू ही तां कहीदा जे मैं आ। उत्थे तू ही भी नहीं सी, उत्थे केवल एक सी बस, केवल एक, वो भी ऐसा एक जिहड़ा माया तो रहत निर्गुण धुंधुकार निरालम बैठा। 36 जुग वरतै गुबारा, ताड़ी लाई सिरजनहारा। धुंधुकार निरालम बैठा, ना तद धंद पसारा है। जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए, तब सेव सख्त कहो कित ठाए। जिस वेले निर्गुण ब्रह्म शांत सुभाव विच अवस्था विच स्थित सी अपनी च, उस वेले दसो शिव शक्ति तो भाव पार्वती किस थां ते सी, तो शिव कित्थे सी उदों? उस वेले शिव शक्त हुंदा असल च ईश्वर ते माया। ये जिहड़ा उपरला अर्थ कीता शिव शक्त, ये बाद दी गल है। पहला अर्थ होना शिव शक्त ईश्वर ते माया। उदों कित्थे सी? ईश्वर ते माया तो बाद देवतियां दी उत्पत्ति हुंदी। जिहड़ा ये सरगुण रूप धारदा माया संयुक्त हो गए, इहनूं ईश्वर कहंदे ने, ते नाल माया हुंदी उहदे। ये हुंदा फिर आकार वाला सरगुण, इहनूं कहंदे आपां। जिवें दो गैसां ने ऑक्सीजन ते हाइड्रोजन, ये दिखदियां ने, पर जे इकट्ठियां कर दईए तां पानी बन जांदा, पानी सामने नज़र आउंदा। इहनूं कहीए सरगुण रूप परमात्मा दा। पर जदों गैस रूप हुंदे ने उदों गैस ही हुंदी, किहड़ा दिखदी आपां नूं। इकट्ठियां हुंदियां सारी पानी बन जांदा। जदों पानी बनदा बहुत ज़्यादा माइनस ते चलिया जावे काम, तां ओही बर्फ बन जांदी। बर्फ भी पत्थर वर्गी हार्ड, इहनूं माया कहंदे ने। माया भी इं बनदी उहदे चों। इस बर्फ दे विच हुण घरे भी बर्फ जमाओ, ओही किरिया हुंदी है। निआणे अजकल बणी बनाई जी मिल जांदी है चीज़ जी, उहनूं फ्रिज फ्रीजर च रख दिंदे ने, वो जम जांदा पानी, उह च रंग ते मिठा पाया हुंदा, उहनूं चूसी जांदे ने। ये की चीज़ आ? ये माया, माया दे रंग ने। ये ब्रह्म तो चलदा काम। जदों निर्गुण फिर सरगुण, फिर उहदे तो अगे तमो रजो सतो माया। ईश्वर जिहड़ा हुंदा ये शुद्ध सतो गुण संयुक्त माया हुंदा। माया माया ही हुंदी है। ईश्वर च शुद्ध सतो गुण हुंदा, इस करके इहनूं ईश्वर कहंदे ने। ईश्वर ते माया मिल के सृष्टि की रचना करते हैं। इहनूं ही शिव ते शक्त कहंदे ने गुरबाणी च। हिंदू मत मुताबक शिव ते शक्त उन्होंने पार्वती ते शिव जी नूं कहा, पर असल विच शिव ते शक्त कौन है? शिव ईश्वर ते शक्त हुंदी माया। वैसे बने हुए इन्हां दोनों तो ही ने, रूप इन्हां दा ही आ वो। इसे करके उन्होंने भी, क्योंकि हुण ईश्वर जिहड़े 6 ने, 6 ईश्वर हो जाते हैं। शक्तियां भी इस प्रकार, जिन्नियां देवियां 9 करोड़ दुर्गा, इनू फिर शक्ति गिणिया जाता। तो कुल रूप विच 9 की गिणती विच ने। मुख रूप विच माया, जिवें कल आई सी परमात्मा की अकाल जोत। अकाल जोत ते ईश्वर परमेश्वर सृष्टि की रचना जदों करते हैं, तो ईश्वर जिहड़ा है खट विकार समेत हुंदा, तां ईश्वर ते माया तो फिर सृष्टि की रचना हुंदी। कहंदे उस वेले तब शिव सख्त कहो कित ठाए। जदों निर्गुण ब्रह्म आप ही बैठा सी, उदों ईश्वर शुद्ध सतोगुण करके बनया, तो उदों तो गुण ही नहीं सी कोई, उदों माया भी नहीं सीगी। कहने इस करके जदों निर्गुण ब्रह्म आप ही हुंदा है, उदों ना ईश्वर ना माया, कुछ भी नहीं हुंदा। वो कल्ला ही बैठा हुंदा, कल्ला ही व्यापक हुंदा। बैठदा भी की, उहदा किहड़ा आकार है कोई? वो तो एक प्रकाश है बस। जब आप है आप अपनी जोत धरै, तब कवन निडर कवन कत डरै। जिस वेले अपने आप विच अपनी जोत नूं ही धारी बैठा, होर कोई नहीं है, सिर्फ जोत रूप आप। उस वेले कौन निडर सी अते कौन कोई किसी दे कोलों डरदा सी? निडर। सो तब कवन निडर नहीं पाठ करना। निडर होर हुंदा, निडर होर हुंदा। ने जमा डर, निडर। आपन चलत आप करना हार, नानक ठाकुर अगम अपार। महापरलों रूप अपने चरित्र नूं वो वाहिगुरु आप ही करन वाला है। सतगुरु महाराज कथन करते हैं, वो ठाकुर परमेश्वर मन बाणी करके अगम है ते अपार बेअंत गुणा वाला है।
अविनाशी सुख आपन आसन, तह जन्म मरण कहो कहाँ विनाशन। जिस वेले सुख स्वरूप अविनाशी परमात्मा अपनी महिमा विच आप ही स्थित सी, उस वेले जन्म मरण विच कोई किथे सी, विनाशन भाव नाश हुंदा सी। उस वेले बिन आसन आसा तो बिना कौन सी ते आसा दे विच कौन सी। जदों कोई दूजा है ही नहीं सी, फिर आपां ये चीज़ां उदों कह ही नहीं सकदे ओहदे विच सन। जब पूर्ण करता प्रभ सोए, तब जम की त्रास कहो किस होए। जिस वेले वो वाहिगुरु करता अपनी महिमा विच आप पूर्ण सी, आपे जपो अपना जाप विच सी, उस वेले कहो खां जमा की त्रास जिहड़ी खौफताई किहनूं हुंदी सी। उस वक्त वो अकाल पुरख, उदों आपां कुछ भी नहीं कह सकते उहनूं, क्योंकि ये भी उत्थे जाके अखर मुक जाते सत चेतन आनंद। ये भी सत तां कहांगे जे कोई असत पहला होवे, चेतन तां कहांगे जे कोई जड़ होवे उहदे बराबर, आनंद तां कहांगे जे दुख होवे किते। ये भी अखर उत्थे खत्म हो जाते ने। वो तो एक ही सी बस, निर्गुण। जब अवगत अगोचर प्रभ एका, तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा। जिस वेले वाहिगुरु अवगत अगोचर एक आप ही सी, उस वेले चित्र गुप्त किहदे कोलों लेखा हिसाब पुछदे सी। कहते उदों है ही नहीं सी कुछ, ना कोई लेखा, ना लैण ना देण। इस करके सारी सृष्टि के कुत्ते ये कहिए सृष्टि भी सी, सृष्टि भी है नहीं सी, सिर्फ आप ही आप सी। ताइयों तक कोई है नहीं सी, ना बंदे ना चित्रगुप्त। जब नाथ निरंजन अगोचर अगाधे, तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे। जिस वेले माया तो रहत निरअंजन अंजन सुरमा, सुरमा काला काली माया, इथों निरअंजन बनया। जिस वेले निरंजन माया तो रहत अगोचर इंद्रियां करके अविषय अगाध स्वामी आप सी, उस वेले छुटे हुए कौन सी ते बंधना विच बझे हुए कौन सी, कोई भी नहीं सी। निरंजन तां आपां हुण अखर वरतिया ते ओह माया काल तो रहत, उदों तां निरंजन अखर भी नहीं सीगा, जदों आप कल्ला ही सी। ओह ये तां हुण आपां नूं समझाउण लई निरंजन वरतिया। नानक आपन वाहिगुरू आपन आप ही अचरजा, नानक आपन रूप आप ही उपरजा। जिस वेले अपने आश्चर्य रूप विच आपे आप ही स्थित सी। आ जिहड़ा आश्चर्य रूप लिखिआ इहदा नाम ही वाह है। वाह रूप दे विच जो आप ही स्थित सी, वाह वाह बाणी निरंकार तिस जेवड़ा वरना कोई। वाह वाह आप अखाएंदा, ओ वाह वाह आश्चर्य की आश्चर्यता, तुसी कल्ले ही। कहंदे ये भी कहना गल तां मैं कल्ला सी, कल्ला तां सी जे होर पासे 100 जाना खड़ा होवे। ये भी इकल्ला नहीं कह सकदा। उत्थे कोई शब्द ही नहीं हुंदे। कई बार तां आ जिहड़ी कथा आउंदी है आत्म ज्ञान जे फेर किते आऊगी सामने, फिर देखियो कोई आपां अखर नहीं बोल सकते। उत्थे वाहिगुरू कोल उस अवस्था 'च कोई अखर मुक जांदे ने, मूँह बंद रखना पैंदा, अखर ही है नहीं उत्थे। उत्थे जाके अखरां दी होंद ही मुक जांदी। इसे करके अखरां तो उत्ते प्रकाश है, फिर प्रकाश विच ही बैठे रहो बस, कोई अखर नहीं। महाराज कहने जदों मैनूं अकाल पुरख वाहिगुरू ने अपने दर ते बुलाया, कहने मैं चुप करके खड़ गया, मैं उत्थे कोई अखर नहीं। जदों आपां अकाल पुरख के दर ते खड़ांगे तो अपने कोल कोई अखर नहीं हुंदा, कुछ भी नहीं बोल सकते। हर गल गलत हो जाती अपने उत्थे, कोई दिमाग नहीं चलता, कुछ नहीं चलता। हथ जोड़ के खड़ना पैंदा, बस इक्को ही गल है, इक्को ही कहना बख्श लो बस, मैनूं कुछ नहीं पता, ना मैनूं कुछ आउंदा। तुहाडे सामने तो साडी काहदी सियाणप, कोई अखर नहीं बोल सकते असीं। उन्हें हर गल ते सानूं फड़ लेना, आह गल ऐ बोलनी, ये ऐ हुंदी है, क्योंकि इन्ने सियाणे ने उन्हां सामने कोई नहीं खड़ सकता। हरेक गल ते उन्होंने कहना आह गल तां ऐ हुंदी है। महाराज सानूं पता ही नहीं जी, उत्थे बोलना ही नहीं। नाले उत्थे किहड़ा आपां आप जाना, गुरु नानक साहब लैके जाण, जो मूहरे खड़ने, गुरु नूं विच रखना तां पैंदा। सतगुरु निरंकार नाल बचन कर सकते ने, आपां नहीं कर सकते। आपां सतगुरु अगे बेनती कर सकते, वो भी महापुरखां नूं विच पा के, तां ही अगे अगे नाल विचोला रखीदा। कोई गल गलत निकल गई फिर विचोला आपे साਂਭ लैंदा। जे आखे मैं सीधा ही मनदा, सीधा मन के तां नुकसान है, तूं खाने की बोल जाना, नुकसान खा जाना अपने आप च। सतगुरु कहने गुरु जी कथन करदे उस वेले अपने रूप नूं आप ही उपरजा हुंदा, प्रगट कर रहा सी। अपने रूप तो आप ही महापरलो नूं उत्पन्न कर रहा सी। जय निर्मल पुरख पुरख पत होता, तह बिन मैल कहो क्या धोता। जिस वेले सारियां पुरखां दा पति निर्मल पुरख परमात्मा आप ही स्थित सी,
ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੱਸੋ ਭਾਈ, ਮੈਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਮੈਲ ਦੇ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਲ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਲ ਧੋਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਸੀ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੁਣ ਅਵਸਥਾ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਕਥਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਥਾ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ, ਸੱਤਵੀਂ ਭੂਮਿਕਾ, ਉਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਹੀ ਦਿਖੀ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਥਾ ਕਿਹਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ? ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਅਗਿਆਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਅਗਿਆਨੀ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਥਾ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ, ਸੋ MA MEd ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਚਾਹੇ ਮੰਨ ਲਓ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਲਾਸ ਦੇਤੀ, ਤੂੰ ਹਾਲੇ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ। ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਾਉਂਦਾ, ਊੜਾ ਐੜਾ ਈੜੀ ਸੱਸਾ, ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਬੱਚੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਬੋਲੋ ਬੱਚੇ ਊੜਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਊੜਾ ਐੜਾ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਮਿਲਣ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਲੇ ਊੜੇ ਆੜੇ 'ਚ ਫਿਰਦਾ, MA MEd ਕਰਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਊੜੇ ਦੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਊੜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਭੁੱਲ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬੱਚਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਨਿਰਵਿਕਲਪ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਕਥਾ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਫੇਰ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫੇਰ ਸਮਾਧੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਪਰ ਉਹ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਰਾਮਕੁਆਰ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਰਗੁਣ ਰੂਪ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਅੰਦਰਲੀ ਸਥਿਤੀ ਜੋ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੇ ਸੋਈ ਪਿੰਡੇ, ਜੋ ਖੋਜੈ ਸੋ ਪਾਵੈ। ਸੱਚਖੰਡ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਸੱਚਖੰਡ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੈ, ਸੱਚਖੰਡ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੀ ਹੈ। ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈ ਸਾਡਾ ਦਸਮ ਦੁਆਰ, ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਥੱਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਨੇ, ਧੁੰਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਧੁੰਨੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਪੁਰੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰੀ, ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ, ਇੰਦਰਪੁਰੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਇਆ ਲక్ష్ਮੀ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੀ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ, ਅੱਗੇ ਉੱਤੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ, ਫਿਰ ਸਿਰ ਤੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਅਵਸਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੌਖਾ ਦੱਸਣਾ, ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਚਿੱਪ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਦਿਓ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਤੇ ਉਧਰ TV ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਦਾ ਉਸ ਵਕਤ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਕੋਈ TV ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਖਿਆਤ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਿਰਗੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਸਰਗੁਣ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਸੇਮ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਪੂਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੈ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਿਰੰਜਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਪ ਨਿਰਵਾਣ ਸੀ, ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਣ ਕਿਹਨੂੰ ਤੇ ਅਪਮਾਨ ਕਿਹਨੂੰ ਸੀ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੈ ਨਿਰੰਜਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਵਾਣ, ਤੈ ਕੌਣ ਕਉ ਮਾਨ ਕੌਣ ਅਭਿਮਾਨ। ਤਾਈਓ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਣ ਨਾ ਅਭਿਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਲੇ ਹੀ ਇੰਨੀ ਉੱਤੇ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਰਾਦਰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਲਾਣੇ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਤੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਹ ਹੋਇਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਰਖ ਸੋਗ ਤੇ ਰਹਿ ਨਿਆਰੋ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੱਖ ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਜ ਪਦ, ਚੌਥੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ। ਤੇ ਬਣਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ, ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੀ ਸੌਖੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਣਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦੇਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਜੈ ਸਰੂਪ ਕੇਵਲ ਜਗਦੀਸ਼, ਤੈ ਛਲ ਛਿਦਰ ਲਗਤ ਕਉ ਕੀਸ। ਸੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੇਵਲ ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਆਪ ਹੀ ਸੀ ਬਸ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੱਸੋ ਛਲ ਛਿਦਰ ਹੁੰਦੇ ਦੋਸ਼, ਛਲ ਕਰਨਾ, ਕੀਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਸੀ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਉਦੋਂ ਨਾ ਛਾਲ ਸੀ ਨਾ ਦੋਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆਪ ਹੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਹੀ ਛਲ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਹੀ ਛਿਦਰ ਹੁੰਦਾ, ਦੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਹੈ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਇੰਨੇ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਜਾਓ, ਛਲ ਛਿਦਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਨ ਅਭਿਮਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਰਦਾ ਜਾ ਕੇ 6ਵੀਂ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਟਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 7ਵੀਂ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਰਦੇ ਫਟ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਭਾਈ ਪਾਰੋਦੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ, ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਰਾਮ ਕੁਆਰ ਆਦਿਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸੀ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦਾਸੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਦੀ ਅੱਗੇ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਥੱਲਿਓਂ। ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਮਾਇਆ ਸਾਡੀ। ਦੋ ਅਵਸਥਾ ਨੇ, ਜਹ ਜੋਤ ਸਰੂਪੀ ਜੋਤ ਸੰਗ ਸਮਾਵੈ, ਤਹ ਕਿਸੈ ਭੂਖ ਕਵਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਹੀ ਸਮਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਜੋਤ ਸੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਪਕ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਧੁੰਦੂਕਾਰਾ ਵਰਤ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਨੇਰ ਹਨੇਰ। ਬਸ ਜੇ ਉਹ ਸੋਚਣਾ ਹੋਵੇ, ਦੱਸਣਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਕੌਣ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਦੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਐ ਬਣਦੀ ਜਿਵੇਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਐਸੇ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਛਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਉੱਪਰੋਂ ਤਾਰੇ ਵੀ ਨਾ ਦਿਖਦੇ ਹੋਣ, ਬਿਆਬਾਨ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ, ਮੱਸਿਆ ਦੀ ਰਾਤ, ਕੋਈ ਚਾਨਣ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਧੁੰਦੂਕਾਰ ਨਿਰਾਲਮ ਬੈਠਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਧੰਦ ਪਸਾਰਾ ਹੈ। ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨਹਾਰ, ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕਾ ਨਾਹਿ ਸੁਮਾਰ। ਉਹ ਕਰਨਹਾਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ, ਖਰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪ ਹੀ। ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਲਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਢਿਮਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸ਼ਾਂਤ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਨੇ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਖੜਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੂਜੀ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਉਹ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੇਅਕਲ। ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਸੋਝੀ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੌਣ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਦੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਭੁੱਖ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ, ਜਿਸ ਉਦਰ ਤਿਸ ਮਾਇਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਪੇਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨਹਾਰ, ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕਾ ਨਾਹਿ ਸੁਮਾਰ। ਉਹ ਕਰਨਹਾਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਥਨ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸੁਮਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੇਸੁਮਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ, ਤੇਰੋ ਅੰਤ ਨਾ ਕਿਨਹੀ ਲਹੀਐ। ਜਬ ਆਪਣੀ ਸੋਭਾ ਆਪਨ ਸੰਗ ਬਨਾਈ, ਤਬ ਕਵਨ ਮਾਏ ਬਾਪ ਮਿੱਤਰ ਸੁਤ ਭਾਈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਭਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਆਪ ਹੀ ਸੀ ਕੇਵਲ। ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸਿਰਫ ਨਿਰਗੁਣ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹ ਛੱਡਦਿਆਂ ਸਭ ਨਿਰਗੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾ ਤਾਤਾ ਨਾ ਮਾਤਾ ਨਾ ਜਾਤਾ ਨਾ ਪਾਤਾ। ਨਿਰਸਾਕੰ ਸ਼੍ਰੀਕਾਮੀ ਤੋਂ ਮੀਕਾ ਸदैवं ਪ੍ਰਭਾ ਹੈ ਅਜੈ ਹੈ ਅਜਾ ਹੈ। ਜੈ ਸਰਬ ਕਲਾ ਪਹਿ ਪ੍ਰਦੀਨ, ਤਹਿ ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਕਹਾਂ ਕਉ ਚੀਨ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵੀਨਤਾ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਸਥਿਤ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੇਦਾਂ ਕਤੇਬਾਂ ਨੂੰ ਕਦ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਪਛਾਣਦਾ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਵੇਦ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਆਪ ਹੀ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉੱਥੇ। ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕੀਏ? ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਦਾਸ ਹਾਂ।
ਆਕਾਰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੈ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾ ਲੋ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਨਿਰਗੁਣ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਤਾ। ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਖਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਦਿਲ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣੇ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਫੜ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰਦਾ। ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਖਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਭਾਵਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵਨਾ ਤੱਕ ਜਾਣਾ, ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਆ ਬਸ। ਅੱਖਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵੀਨਤਾ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਸਥਿਤ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੇਦਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜਬ ਆਪਨ ਆਪ ਆਪੇ ਔਰ ਧਾਰੈ, ਤਉ ਸਗਨ ਅਪਸਗਨ ਕਹਾਂ ਵਿਚਾਰੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਧਾਰ ਕੇ ਸਥਿਤ ਸੀ, ਟਿਕਿਆ ਬੈਠਾ, ਭਾਵ ਦੱਸਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬੈਠਾ। ਬੈਠਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਗਨ ਤੇ ਅਪਸਗਨ, ਭਲੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾ ਉਦੋਂ ਭਲਾ ਤੇ ਨਾ ਬੁਰਾ। ਜੈ ਆਪਣੇ ਊਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੇਰਾ, ਤਹਿ ਕੌਣ ਠਾਕੁਰ ਕੌਣ ਕਹੀਐ ਚੇਰਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨੇਰਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਨੇੜੇ ਆਪ ਹੀ ਸਥਿਤ ਸੀ। ਨੇੜੇ ਆਪ ਹੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਆਪ ਸੀ, ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਕੌਣ ਨੇੜੇ ਸੀ ਉਹਦੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਆਮੀ ਕੌਣ ਤੇ ਚੇਲਾ ਕੌਣ, ਦਾਸ ਕੌਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂਹੀਓ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਵਸਥਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ ਕਹਿਣ ਲਈ ਨਿਰੰਜਨ ਅੱਖਰ ਵਰਤਿਆ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਨਿਰੰਜਨ ਅੱਖਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣ ਦਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਚੁੱਪ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਬਿਸਮਨ ਬਿਸਮ ਰਹੇ ਬਿਸਮਾਦ, ਨਾਨਕ ਆਪਣੀ ਗਤ ਜਾਣੋ ਆਪ। ਇਸ ਅਚਰਜ ਕੌਤਕ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਿਸਮਾਦ ਹੁੰਦਾ। ਅਚਰਜ ਵਸਤੂ ਵੀ ਅਚਰਜਤਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਅਚਰਜ ਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਮਹਾਪਰਲੋਂ ਰੂਪ ਅਚਰਜ ਕੌਤਕ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਅਚਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਥਨ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਪਰਲੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਜਦੋਂ ਆਪ ਇਕੱਲੇ ਸਿਰਫ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਇਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਤੇਰੀ ਮੈਂ, ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਖਲਾਰਾ ਪਾ ਨੇ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ। ਜਹ ਅਛਲ ਅਛੇਦ ਭੇਦ ਸਮਾਇਆ, ਊਹਾਂ ਕਿਸਹਿ ਵਿਆਪਤ ਮਾਇਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਛਲ ਛਲਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਅਛੇਦ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਪ੍ਰਭੂ ਅਭੇਦਤਾ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਸਮਾਇਆ। ਅਭੇਦ ਹੁੰਦਾ ਲੀਨ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਲੀਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਊਹਾਂ ਉੱਥੇ ਮਾਇਆ ਕਿਉਂ ਵਿਆਪ ਰਹੀ ਸੀ? ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ, ਮਾਇਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਇਸੇ ਇੱਛਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਆਪਸ ਕਉ ਆਪਹਿ ਆਦੇਸ, ਤਿਹੁ ਗੁਣ ਕਾ ਨਾਹੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤੋ ਰਜੋ ਤਮੋ ਰੂਪ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸਤ ਸਰੂਪ। ਜਹ ਏਕ ਹੈ ਏਕ ਏਕ ਭਗਵੰਤਾ, ਤਹਿ ਕੌਣ ਅਚਿੰਤ ਕਿਸ ਲਾਗੈ ਚਿੰਤਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਭਗਵੰਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗਦੀ? ਬੇਫਿਕਰ ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਫਿਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸੀ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਬੇਫਿਕਰੀ, ਇਹ ਦੋ ਅੱਖਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ। ਜੈ ਆਪਨ ਆਪ ਆਪੇ ਪਤੀਆਰਾ, ਤਹਿ ਕੌਣ ਕਥਾ ਕੌਣ ਸੁਣਨੈ ਹਾਰਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਤੇ ਆਪ ਹੀ ਪਤੀਆਰਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ।
ना तो उदों कोई कथन करने वाला सी, ना उदों कोई सुनने वाला सी। ये अवस्था आपां भी बना सकते इदां ही, जदों अपना मन ऐन एक हो जाता, जिथे जाके अपनी भी निर्विकल्प समाधि हो जाती है, उत्थे अपनी भी स्थिति बन जाती। पर उदों तक आपां ब्रह्म च लीन हो जाते हैं, फिर आपां भी उहदे विच ही स्थित हो जाते जाके। बहु बेअंत ऊचते ऊचा, नानक आपस को आप है पहूचा। वो परमेश्वर बहुत बेअंत वड्डा बेअंत है, उच्चा तो उच्चा है। सतगुरु कथन करते ने अपने आप नूं आप ही पहूचा तो भाव पुजदा, उस वर्गा होर कोई नहीं, होर कोई उत्थे तक पहुंच ही नहीं सकता। आपां उहदे विच किवें पहुंच सकदे, उत्थे तक किवें पहुंच, उहदे विच लीन होण तो बाद ही, लीन होण तो पहलां नहीं। लीन हो के आपां उत्थे तक फिर लोड़ ही नहीं, पहुंच ही मुक जाती उत्थे। 6 अष्टपदियों च महाराज सच्चे पातशाह ने वर्णन किया परलों महापरलों जो हुंदी, जो निर्गुण ब्रह्म हुंदा। हुण अगलियां 2 पौड़ियां सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन करते हैं सरगुण च। जय आप रचियो प्रपंच आकार, त्यो गुण मैं कीनो विस्तार। जिस वेले जीवां दे कर्म फल देण नूं उदे होए, उस वेले परमेश्वर ने आप ही सृष्टि का आकार रचना किया। ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਤੰਦਣ ਤਾਣਾ ਸਤੋ ਰਜੋ ਤਮੋ ਰੂਪ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਚਿਆ, ਇੱਛਾ ਕਰਕੇ ਰਚ ਦਿੱਤਾ। 292 ਅੰਗ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਤਹਿ ਭਈ ਕਹਾਵਤ, ਕਉ ਨਰਕ ਕਉ ਸੁਰਗ ਬੰਛਾਵਤ। ਹੁਣ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਦੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪਾਪ ਵੀ ਬਣ ਗਏ, ਪਾਪਾਂ ਪੁੰਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, शुभ कर्मां दे कारण नाल पुन्नां दी उत्पत्ति हुंदी है। उन्हां पापां पुन्नां द्वारे ही कोई नरकां नूं जांदा है, कोई स्वर्गां नूं बंछावत हुंदा, चाहण लग पए ने। 400-500 साल पहिलां आड़ा फ्री वे अपने कोल इत्थे कित्थे जे 500 साल पहलां कोई बंदा कहे मैनूं उदों टिकट मिल गई सी फ्री वे, टिकट तैनूं टिकट काहदी मिल गई? ना तां इत्थे अमरीका सी, उदों ना फ्री वे सी, ना पुलिस सी, कोई है जी। वो तां गड्डियां नहीं सी चलदियां, उहदा शुक्र करो कि गड्डा मिल जांदा, किसे नूं तुरिया जांदा। यही तो गल है, फिर उदों है ही कुछ नहीं सी। जो कुछ अज है 500 साल पहले इत्थे की सिर्फ जंगल ही जंगल सी। उदों आपां जे कहिए उदों मैं फलाने थां गया, इत्थे वो थां ही नहीं सी, कोई रहिंदा ही नहीं सी, कोई बनिया ही नहीं, कोई जम्मिया ही नहीं, कुछ नहीं होया सी उदों। इस करके ज्यों-ज्यों पिछे नूं चले जांदे हैं, धरती भी सुन्न दशा विच चली जांदी है। आल जाल माया जंजाल, हौमै मोह भरम भै पार। ਹੁਣ ਆਲ ਹੁੰਦਾ ਘਰ, ਘਰ ਦੇ ਜਾਲ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣ ਗਈ। ਹੰਗਤਾ ਮਮਤਾ ਮੋਹ ਭਰਮ ਭੈ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਵਧਣੇ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਫੇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਾਪ ਤੇ ਪੁੰਨ। ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸਿਰਫ ਜੰਗਲ ਹੀ ਜੰਗਲ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀ, ਪਾਪ ਨਾ ਪੁੰਨ, ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਨਾ ਦੇਣ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ। ਫਿਰ दुख सुख मान अपमान अनक प्रकार कीओ बखियान। हुण कहने जदों सृष्टि बनाती, इस संसार के अंदर जूनियां बन गईयां, बंदे बन गए। हुण कहने किसी बंदे नूं दुख है, किसी नूं सुख है, किसी नूं मान है, किसी कोल अपमान है। उहने मेरा निरादर करता, उहने मेरी इज्जत कीती, बड़ा मान कीता। यही चीज़ां माया, यही आपां नूं भजाई फिरदियां सारी जिंदगी। माड़ी जी गल पिछे झगड़े खड़े हो जाते पिंडां 'च शहरां 'च, इत्थे भी तो फिर किन्ने किन्ने केस चलते, लड़ाइयां होंदियां, जज फैसले करता, जज नूं चढ़ाइयां कर जांदा। सारी जिंदगी इस चक्कर 'च खराब करती। माया इहदी एक जाल सीगा। मान अपमान नूं की हुंदा, बंदगी करके जाना सी महापरलों तक, अंदरों ही महापरलों करके सृष्टि का अभाव ही कर देना सी शरीर विचों ही। मिथ्या तन धन कुटुंब सबाया, मिथ्या हउमੈ ममता माया कर देना सी। है ही नहीं कुछ उत्थे, है ही कुछ नहीं। उस अवस्था में जाना सी, चलिया गया होर ही पासे। उहने मैनूं ऐ कहता, उहने मैनूं ऐ कहता। इत्थे भी देखिया सारे न्याणे वालियां गल्लां करी जांदे ने। आखे सिख आ, मैनूं सिख दींदा नहीं गा, सिख है किहड़ा? कहण मत भावें कोई कहे मैं सिख हां, बाणा पाया होया। इत्थे गुरबाणी जिथे खड़ी है, इत्थे किहड़ा सिख खड़ा? इत्थे तक तो जाना ही बहुत औखा। हाल तां निके निके न्याणे आपां उहदे सामणे, बाल बच्चों वालियां साड़ियां गल्लां छोटियां छोटियां। उहने मैनूं ऐ कहता, फलाने ने मेरी ऐ करती गल, फलाने कर। हल तो इत्थे इत्थे खड़े आपां, हल गुरु ग्रंथ साहिब कोल तो पहुंचे ही नहीं। कहने जिस दा विख्यान, जिहड़ा विख्यान कथन अनेक तरह नाल कीता जांदा, फिर दुख सुख मान अपमान दा। कहने मैं हतक दा केस करूंगा, इहदे ते दावा कर देना मैं, मेरी इहने हतक कीती। लंघ जांदी सारी जिंदगी।
महाराज कहने इस चक्कर च ना पियो, पर ही रह के एकांत होकर थोड़ा सिमरन करी जाओ, बंदगी करी जाओ, कोई बोलदा बोली जावे। बथेरे कूकर भौंकदे, जे हाथी लंघदा कूकर भौंकदे हुंदे ने, पर हाथी अपनी मस्त चाल चलदा, कूकर ने की करना, नेड़े भी नहीं लगदा, जे पैर थल्ले आ गया उदों ही मर जाना उन्हें। इस करके सतगुरु कहने तुसीं संसार दी इन्हां चक्करां चों ना पियो, बंदगी ज्यादा करियो। आपन खेल आप कर देखै, खेल संकोचै तो नानक एकै। ਇਹ ਜਗਤ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਖੇਲ ਹੈ, ਇਸ ਖੇਲ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਆਪ ਹੀ ਦੇਖਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਖੇਲ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਨੇਕ ਹੈ ਫਿਰ ਏਕ ਹੈ, ਆਪੈ ਏਕ ਆਪੈ ਅਨੇਕ। ਜੈ ਅਵਗਤ ਭਗਤ ਤਹਿ ਆਪ, ਜਹ ਪਸਰੈ ਪਾਸਾਰ ਸੰਤ ਪ੍ਰਤਾਪ। इस जगह अवगत कठिन प्राप्ति वाला परमेश्वर आप ही स्थित है। उत्थे ही उहदे भगत हैं, जिथे उहदे भगत बैठे ने उत्थे परमेश्वर आप आ जाता है संगत विच। होर उहने कित्थे जाना? होर इन्नी दुनिया बैठी आ सारे पासे तुरी फिरदे, वो किते उत्थे फिरदा? ठीक है, उत्थे उहदा प्रकाश है व्यापक, पर वो इत्थे बैठा। परमेश्वर जी आप कथा सुनते हैं, सतगुरु सुनते हैं, सतगुरु दीयां फौजां सुनदियां ने। लोकां नूं कदर नहीं, तां उन्हां नूं तां पता नहीं की हो रहा। परमेश्वर प्रसन्न हुंदे ने, और इसे चीज़ नूं तां सारे लभदे ने तिन्नां लोकां दे विच कि सानूं बिहारी परमेश्वर दी कथा किते मिल जाए सुणन नूं। सुण लई कदर तां उन्हां नूं है, सानूं तां काहदी कदर? अपने लोकां तां पैसिਆਂ दा बस, कपड़े लीड़े दा ये मिल जाए सानूं, खाण पीण नूं मिल जाए सानूं। फलाने ने मैनूं ऐ कहता, आओ गल करती, आ निंदा चुगली बदी वकीली विषे विकार, आओ गंदगी वाले टोए च कीड़े वांगू डिगे हुए ने। इन्नी उच्ची अवस्था ते किहड़ा जांदा? महाराज कहने जह तो भाव जिथे भी जिन्ना को पसारा पसरिया, तिथे संतां दे प्रताप वधाउण वास्ते ही पसारिया होया उहने। अकाल पुरख लई सिर्फ संत ही है बस, उहनूं आ सृष्टि सुष्टि दा नहींगा, ये तां आवागाउणी है 84 दा। वो तो अपने संतां दे प्रताप नूं वधाउण वास्ते ही सृष्टि बनाई आ उहने, सिर्फ वो अपने प्यारिਆਂ ਦਾ ਹੀ सत्कार कराउंदा। दुहू पाख का आपै तनी, उनकी शोभा उनहू बनी। दुहू ददे नूं औंकड़ हाहे दुलैंकड़े, दुहू पाख का आपै तनी। लोक परलोक भगत भगत रूप दोहां पक्षां दा आप ही मालक, धनी तो भाव मालक। वो परमेश्वर की शोभा उसे नूं ही बन रही है। आपै कौतक करै आनंद चोज, आपै रस भोगन निर्जोग। आनंददायक जिस दे चोज ने, वो परमेश्वर आप ही संसार कौतक नूं करदा। वो परमेश्वर आप ही आनंददायक चोज आश्चर्य कौतकां नूं करदा है, आप ही रसां नूं भोगदा है, आप ही इन्हां रसां तो निर्जोग निर्बंध भाव असंग रहिंदा। जिस भावै तिस आपन नाए लावै, जिस भावै तिस खेल खिलावै। जिस नूं भावै चाहुंदा उहनूं वो परमेश्वर अपने नाम जपण विच आपे ही ला लैंदा। इहदा मतलब ये तां नहीं कि वो आपे लाउणे, बेनती कर लो महाराज मैनूं भी ला लो, कहने तूं भी लग जा। जी जाके तुसीं कहो मैनूं तां तुसीं लाया नहीं, कहने तूं किहड़ा कहा कि तैनूं दस्सिया सी कथा च भी जिहनूं मैं लाउणा, तैनूं बाणी ने दस्सिया नहीं भी जिहनूं मैं लाउणा लग पई तूं आके बेनती नहीं कीती अपनी। वो तो घरे बैठे कहदा रहे जे रब लैके जाऊ जावांगे, जे जपाऊ जपांगे, घरे बैठे गल्लां बनाई जांदा सी। अरदास तां करदा, दोवें हथ जोड़ के बेनती करदा, फिर मैं तैनूं ला भी लैंदा। जिस नूं भावै तो भाव चाहुंदा उहनूं संसार की खेड विच खिडाउंदा है, जिहनूं चाहुंदा अपना नाम जपण विच ला लैंदा। बेशुमार अथाह अगनत अतोलै, ज्यों बुलावहो त्यों नानक दास बोलै। सतगुरु महाराज गुरु अर्जन देव जी कथन करदे, वो आप बेशुमार बेअंत हो, अथाह हो, अणगिणत हो, तुसी तोलन तो रहत हो। जिवें आप बुलाउंदे हो उवें दास बोलदा। इत्थे आप दी कहत, आप कहंदे ने, कहंदे मैं दास तुहाडा, मैनूं जिवें तुसी बुलाउंदे हो आपां नूं दसदे ने ऐ बोलना है, वो ते आप ही ब्रह्म है। आप बेशुमार बेअंत हो, अथाह हो, अणगिणत हो, तोलन तो रहत हो। हे गोबिंद, हे गोपाल, हे दयाल लाल, मेहर कर दे साडे ते भी। इस करके उहदे हमेशा गुणां दा गायन करिए। ये गुरु साहब की निमरता, एक अवस्था है। जिवें आप बुलाउंदे हो तिवें दास बोलदा है। बाणी पढ़ के कई सीधे ही ज्ञानी बन जाते होंगे, उन्होंने पता नहीं होंदा भी किस अवस्था का शब्द है।
ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਬੋਲਦੇ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬੁਲਾਇਆ ਰੱਬ ਨੇ ਬੋਲ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 21 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ 16ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕਥਨ ਕਰਕੇ 17-18 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਬੁੱਧੀ ਆਪਣੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਫ ਕਰਨ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮਾਫ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਤੁੱਛ ਜੀ ਬੁੱਧੀ, ਤੁੱਛ ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੋ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰੂਗੀ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਔਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਥਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ 16 ਤਰੀਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਭੋਗ ਪਾਵਾਂਗੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਔਰ 17 ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਬੇਅੰਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਤਮਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਦਾਸ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟਟਿਆਣਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ, ਦੀਵਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਸੂਰਜ ਆਪਣਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਬਸ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਟਟਿਆਣੇ ਵਾਂਗੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਇੰਨੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕਾ ਬਸ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਹੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਆਪ ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਛੱਜੂ ਝੌਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਾ ਲਏ ਸਤ-ਸਤ। ਐਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਵਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਰਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਸਰਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਸਰਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਸਰਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਆਪ, ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ ਆਪ, ਆਪਨ ਕੀਆ ਨਾਨਕਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਫਿਰ ਜਾਪ, ਆਪਨ ਕੀਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ, ਆਤਮਾ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਸਿਰਫ ਹਉਮੈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਦੇਹੀ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਹੀ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਉਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਮਝੋ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਅੰਦਰ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਆਪੇ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਜਾਪ ਹੈ ਜੋ ਨਿਰਗੁਣ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤਾ ਬੈਠ ਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੁਹੀਂ 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 ਤੁਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸ਼ਲੋਕ